मूल मंत्र संबंधी चर्चा कर रहे हैं। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। अज असां गुर प्रसाद के संबंध विच कुछ विचार करनी है। असल विच दो लफ्जां का समूह है। गुर लफ्ज वखरा है ते प्रसाद वखरा है। गुर ते प्रसाद का संबंध आपस विच जोड़न वास्ते व्याकरण के नेम के मुताबिक गुर दे रारे नूं औंकड़ नहीं पाया गया। जे वखरा लफज हुंदा जिवें कि कुछ लोग इहदा वखरा अर्थ करते हैं तो यह लफज उकारांत होना चाहिए सी, पर ऐसा नहीं है। इसी तरह प्रसाद शब्द है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। ये ध्यान में रखना, बहुत बारी असी प्रसाद का अर्थ प्रसाद करते हैं। प्रसाद बिल्कुल वखरा लफज है जिसका संबंध भोजन नाल, रोटी नाल, खाण पीण के पदार्थां नाल है। लेकिन प्रसाद शब्द जिहड़ा है इसका अर्थ है कृपा। इसका इस प्रसाद नाल कोई संबंध नहीं। इस शब्द का समुचे शब्द का अर्थ है गुरु की कृपा नाल। सतगुरु कहते हैं कि जिस परमात्मा की चर्चा की है, जिसका असी जिक्र किया है, जिस एक दे गुण कहे हैं, उसकी प्राप्ति उहदे संबंधी सूझ सुरत की उस नाल सांझ ये गुरु की कृपा नाल पैंदी है। गुरु की बख्शिश ते रहमत नाल ये अवस्था मनुख नूं प्राप्त होंदी है। कुछ लोगों ने इहनूं वखरे रूप दे के इहदे अर्थ वखरे करन दा यतन कीता है, पर उन्हां दी चर्चा करन दी जरूरत नहीं, क्योंकि मूल अर्थ जिहड़ा है यही है कि वाहिगुरु अकाल पुरख का जो एक स्वरूप है, एक गुणवान शख्सियत है, वो गुरु की कृपा नाल मनुखी प्राप्ति विच आउंदा है। सतगुरु की रहमत ते मेहर तो बिना यह गल बिल्कुल नहीं बनती। ये गल समझ लैनी। कुछ लोग अज भी यह ख्याल करते हैं कि गुरु की की लोड़ है, असीं आप ही बड़े सियाणे आ। ये तो उन्हां समयां दी गल सी जदों एजुकेशन नहीं सीगी, जदों लोकां नूं पता कुछ नहीं सीगा। ते हुण ते असीं आप पढ़ लिख के बहुत विद्वान हो गए, हुण गुरु की की अहमियत है। पर धर्म की दुनिया विच क्षमा करना, असीं डॉक्टर होइए, इंजीनियर होइए, साइकोलॉजिस्ट होइए, पता नहीं की कुछ होइए, किन्नियां भाषा का ज्ञान, किन्नी विद्या सानू प्राप्त हो जाए, पर असी धार्मिक विद्या अध्यात्म की विद्या विच ते सिफर आ। उस पासे ते साडी कोई प्राप्ति नहीं। उधर असां कुछ भी प्राप्त करन दा यतन नहीं किया, कोशिश नहीं की। इस करके गुरु के सन्मुख जदों असी आउणे हां तां असी बिल्कुल अज्ञानी ते अनजान होंदे हां। यो कारण है कि बहुत बारी बाणी सुनदियां पढ़दियां भी सानू पता नहीं लगता कि असलीयत की है। असल गल तो एक ही है। धर्म की दुनिया विच, आत्म के जीवन विच गुरु की अहमियत इस करके है कि मनुख जिहड़ा ना ये दुनिया का जो कुछ भी प्राप्त करता है उहदे नाल अपने हंकार की सिरजना करता है। हौमै जिहड़ी है उसनूं मजबूत ते प्रबल करता है। धन आ जावे, विद्या आ जावे, बल आ जावे, जिन्नियां प्राप्तियां ने वो इस दे हंकार नूं वड्डा करदियां ने। ते धर्म की दुनिया च हंकार नूं कोई थां नहीं। विद्वानां ने, विचारवान लोकां ने यह गल कही है। वो कहंदे ने जे मनुख जिहड़ा ना ये अपने आप हंकार नूं छड्ड सके, अपने आप अपना हंकार खत्म कर सके, तो फिर गुरु की कोई लोड़ नहीं, कोई जरूरत नहीं। पर चूंकि कर नहीं सकता,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਜ਼ਿਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਬ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸੈਂ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਟਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹੋ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੰਨੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮ ਪਉ ਹੋਵਣਾ, ਮੋਲਾ ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਵਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਔਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਰਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਧੁਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਚਰਚਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 43 ਤੇ ਨੰਬਰ 44 ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਣ ਆਰੰਭ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੀ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਸੋਹੰ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
सिद्ध सवाल करते हैं गुरु नानक साहब के उत्ते, यतन करते हैं कि यह जिहड़ा बंदा है जे साडा सेवक बन जाए, असीं इहदे गुरु बन जाइए तो बड़ी वधिया गल होएगी। ये बड़ा ज्ञानवान मनुख है, बड़ी हिम्मत है इस बंदे अंदर, जे एक किते साडे पंथ विच आ जाए तो साडा पंथ बहुत वधेगा। सिद्धा ने ऐसा अपने आप विच ख्याल किया और उन्होंने गुरु नानक साहब नूं अपने जेर करन दी कोशिश भी की, यतन भी किया, क्योंकि वह शरीर की दुनिया च शरीर नूं गुरु मनदे सीगे। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी कहते ने नहीं, शब्द गुरु है, और जिस वेले शब्द नाल मनुख अपनी सुरत जोड़ेगा, एक गल ध्यान रखनी, शरीर का गुरु बनाना बड़ा सौखा है ते शब्द का गुरु बनाना बहुत कठिन है। शरीर का गुरु तो असीं कपड़े दिते, पैसे दिते, मत्था टेक दिता, तू मेरा कन्ना मुन्ना गुर रखे, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर। कहते संत जी कि तुहाडे किन्ने क सेवक ने? कहने लगा सारा पिंड ही अपने सेवकां दा। वो कहने लगा ये किस तरह हो सकता है सारा पिंड? कहने लगा ये पिंड जिस खूह चो पानी पींदा मैं अपने पैर धो के उस च पा दिते ने, सारे मेरे चेले ने। इन्नी क सांझ शरीरां दी ते इन्नी क सांझ है, लेकिन ज्ञान की सांझ, आत्मक सांझ वो बनाउण वास्ते अपने ख्यालात, अपने संस्कार छड्डने पैंदे है, अपनी मर्जी छड्डनी पैंदी है, ते उस रहत विच रहना पैंदा है, उस संयम विच रहना पैंदा है जो गुरु देंदा है। ते गुरु तां साडी जिहड़ा सच्चा गुरु है वो तां साडी एक एक गल उत्ते नजर रखेगा कि भाई आ काम तू नहीं करना, आ तू करना है। ते फिर जदों ऐसे सतगुरु नाल सांझ बन जाएगी ते फिर वाहिगुरु अकाल पुरख जिहड़ा ना वो ओपरा नहीं रहेगा, उहदी संभाल, उहदी याद साडे अंदर फिर वसेगी। इसे करके सतगुरु गुरु नानक साहब कहते ने सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। दुनियावी गुरुआं की सांझ तो इत्थों तक है कि सेवक अमीर हो गए, गरीब नूं तो कोई सेवक नहीं बनाउंदा, गरीब के घर से कोई जाता भी नहीं। अमीरां नाल सांझ लभण की कोशिश की जाती, क्योंकि माफ करना ये बड़ी हैरानी वाली गल है कि जिन्हां चीज़ां नूं छड्ड के कोई गुरु बनता है, जो कुछ त्याग के अपने आप नूं गुरुपणे विच ढालदा है, उही फिर सेवकां कोलों लभदा है मैनूं कार देण, ये मैनूं वधिया कोठी बना देण, ये मैनूं आ कर देण। अजीब मामला है। जे गुरु दीयां लोड़ां तुसीं पूरीआं करनियां ने, गुरु अजे स्वार्थ की दुनिया विच फिर रहा है, तो माफ करना आत्मक दुनिया च कित्थे जाएगा कोई? ये बड़ियां सधारण जिहियां गल्लां ने, ते इसे सांझ नूं असीं गुरु ते सिख दी सांझ समझ लईए तो फिर कहानी नहीं बनती। इत्थे ते दुनिया खत्म करने की गल है, दुनिया के खात्मे तो बाद दीन की कहानी शुरू होएगी। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं परमात्मा एक वाहिगुरु अकाल पुरख, उहदे नाल आत्मक सांझ ये ते भाई बनती है गुरु की कृपा नाल। ये एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग जो परमात्मा है, इहदी सांझ इहदे नाल आत्मक रिश्ता गुरु की कृपा नाल बनना। ते गुरु की कृपा कोई शरीरक नहीं, ये ज्ञानमयी है, क्योंकि जदों ज्ञान होएगा, बाणी विच आउंदा है ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञानता खत्म हो गई। परमात्मा नहीं दिसदा अज्ञानता करके, अंधकार करके। ज्ञान हो गया तो फिर परमात्मा सारे पासे नजर आएगा। दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन और न देखा, नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाई, हमरा परम गया पौ पागा। सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने ज्ञान नाल मनुख नूं ये गल समझा देनी है कि तेरा असला की है, तेरी सांझ कित्थे बननी चाहिए है, तू कित्थे पहुंचना, तेरी मंजिल की है। ये गल सतगुरु सच्चे पातशाह ने चंगी तरह साडे खाने विच बहा देनी है ते कहना तू रब नूं इधर उधर तलाश ना कर, तेरे अंदर है, संसार विच है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने, असां सांझ पाउणी है शब्द गुरु नाल। गुरु नानक साहब कहते हैं, कई लोगों ने बड़ियां कहानियां कड़ियां। कोई कहता जी गुरु नानक दा गुरु संत रहण सी, किसी ने एक मुसलमान फकीर मुराद की भी चर्चा की कि गुरु नानक दा गुरु ते ओ सी। इस तरह दी कहानियां पाइयां ने। मैं एक ही गल करदा भाई, गुरु नानक साहब दे अपने बचनां ते, उन्हां दे अपने कथन उत्ते जिस मनुख नूं भरोसा नहीं,
ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਬੜਿਆ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਚ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ 5 ਚ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਪਲੈਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਬਸ ਛਕ ਲਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਲੈਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।